A very good morning all. ਅੱਜ ਅਸੀਂ NTSC ਦਾ 10th क्लास ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ which is management of natural resources. So name ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ management means ਪ੍ਰਬੰਧਨ of natural resources means ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ. Fine. ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ. So first of all, what are natural resources? Natural resources ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਨ? As the name is suggesting, natural मतलब ਕੁਦਰਤੀ. So ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਮੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਮੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? Natural resources. So materials that come from the earth, something useful humans need to survive. अर्थ तो सानू ही मिलते हैं डायरैक्टली कुदरती रूप में अवेलेबल ने. सैकेंडली मनुखा नू जिउंदे रहण लई इन्हां दी बहुत ज़्यादा लोड़ है. Then we have the types. हुण जिहड़े नैचुरल रिसोर्सिस की आपां गल कर रहे हैं ये दो तरह के होंदे हैं. फर्स्ट इज रिन्यूएबल, सैकेंड इज नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल मीनस जिहड़े दोबारा रीन्यू नहीं किए जा सकते, दोबारा रिप्लेनिश नहीं हो सकते, दोबारा ग्रो नहीं हो सकते. दोबारा ग्रो क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एक लिमिटेड अमाउंट दे विच साडी अर्थ दे विच पाए जाते हैं ते इन्हां नूं रिप्लेनिश करना बहुत औखा है बिकॉज इन्हां नूं बढ़न नूं बहुत टाइम लगता है. सी नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड इन द ग्राउंड ओनली अ सर्टेन अमाउंट, once they are gone they cannot be made or grown again. एक बारी अगर खत्म हो जाते हैं तो दोबारा ग्रो करने is not possible. इसकी एग्जांपल्स की ने कोल एंड ऑयल. कोल एंड ऑयल बारे तुसीं सबने सुनिया होगा. ये दोनों की सोर्सेज ने, ये नॉन रीन्यूएबल ने. असीं इन्हां नूं दोबारा ग्रो नहीं कर सकते, दोबारा रीन्यू नहीं कर सकते. किहड़े-किहड़े रिसोर्सेज ने ये? असीं पढ़िया सी कोल एंड ऑयल. कोल की यूसेज कितने होंदी है? यूज फॉर इलैक्ट्रिसिटी. इलैक्ट्रिसिटी लई जनरेटर्स रन करने एंड ऑल दैट. वो सब कुछ कित्थों हुंदा? कोल दे थ्रू. ऑयल या क्रूड ऑयल जिहड़ा है वो कित्थे यूज हुंदा है? वो गैसोलीन एज अ गैसोलीन फ्यूल दे रूप विच यूज हुंदा है कार्स दे विच, प्लेन्स दे विच, ट्रेन्स दे विच. सो इन्हां दी यूसेज इन्नी ज़्यादा है कि असीं अज के टाइम में इन्हां तो बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. साडा सारा जिहड़ा साडी लाइफ स्टाइल है, साडी जीवन शैली है, ये उपर निर्भर करती है. तो तुसीं इस चीज़ तो अंदाज़ा ला सकते हो कि ये साडे लई किन्ने इंपॉर्टेंट ने. तो अगर खत्म हो जाते हैं तो साडियां प्रॉब्लम्स किन्नियां वध सकदियां ने. इट डजंट मीन कि दोबारा नहीं ग्रो हो सकते, बट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कोल जिहड़ा है, कोल नूं एक बारी बनन लई 1500 ईयर्स लगदे हैं, जिहड़ा कि बहुत वड्डा स्पैन है. सिमिलरली ऑयल में भी मिलियन ईयर्स लगते हैं. एनीमल्स, प्लांट्स के रीमेन्स जो दबे रह जाते हैं, मिलियन सालों बाद ऑयल जिहड़ा है वो बनता है. सो तुसीं इत्थों पता ला सकते हो कि किन्ने ज़्यादा वैल्यूएबल ने. एंड वट आर रीन्यूएबल? रीन्यूएबल के नाम तो पता लग रहा है जिहड़े रीन्यू किए जा सकन, जिहड़े रिप्लेनिश हो सकन. सो कैन बी ग्रोन और मेड अगेन. ये दोबारा ग्रो किए जा सकते हैं, दोबारा बनाए जा सकते हैं. Never run out if we take care of them. ये कदे भी खत्म नहीं होणगे बशर्ते असी इन्हां दा ख्याल रखिए, असी अपनी समझदारी नाल इन्हां नूं वरतीए. खत्म हो सकते हैं बट असी पर्सनल लैवल पे समझदारी नाल अगर वरतांगे तो खत्म नहीं होणगे. कीपिंग अर्थ क्लीन हेल्प प्रोटेक्ट दीज रिसोर्सेज. अगर असी अपनी अर्थ नूं पॉल्यूशन फ्री रखांगे तो ये रिसोर्सेज हमेशा इदां ही बने रहणगे. सो इहदे विच की एग्जांपल्स ने? ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, सनलाइट, वाटर. ये सारे कुदरती रूप में साढ़े को अवेलेबल ने. तो ये इन्ने ज़्यादा अमाउंट अवेलेबल ने कि खत्म नहीं हो सकते. बट रीसेंट सिनेरियो की है, असीं सारे जानते हैं, गर्मी इन्नी ज़्यादा बढ़ रही है, डिफोरेस्टेशन इन्नी हो रही है. अगर इदां ही होंदी रही तो ट्रीज जिहड़े आ कदे ना कदे तो खत्म होणगे. सो साडी समझदारी की है, पर्सनल लैवल ते असीं की कर सकते हैं. अगर असीं 2 ट्रीज कट रहे हैं तो उस सेम टाइम पे असीं साइमल्टेनियसली 3 या 4 जिहड़े प्लांट्स ने वो ग्रो कर दिए तो वो साइकिल उवें चलता रहेगा, वो रिप्लेनिश हो जाएंगे. सिमिलरली एनीमल्स ने, अगर सारे एनीमल्स हौली हौली एक्सटिंक्ट हो जान तो खत्म हो जाएंगे. बट अगर नाल दी नाल ब्रीडिंग चलती रही एनीमल्स की तो वो जिहड़ियां एक्सटिंक्ट होने वाली या एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ने आपां उन्हां नूं बचा के रख सकते हैं. So it solely depend upon our wise selection, right?
ਸੋ ਰੀਨਿਊਏਬਲ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਟਰੀਜ਼, ਪਲਾਂਟਸ, ਐਨੀਮਲਸ, 에ਅਰ, ਸਨਲਾਈਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀਏ? ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਮਾਊਂਟਸ ਨੇ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਰਿਚਨੈਸ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਆਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਥਰਡ, all people can benefit from the development of the resources। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ, ਬਲਕਿ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਕੁਅਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਣ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੈਨ ਕਮਸ ਫਲੋਰਾ ਐਂਡ ਫੌਨਾ। ਫਲੋਰਾ ਵਰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਲ, ਫਲਾਵਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਲੋਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ, ਟਰੀਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਰੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆ ਫਲੋਰਾ। ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਫੌਨਾ? ਫੌਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਨੀਮਲਸ, ਬਰਡਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਫੌਨਾ। Then the very important Chipko Andolan. Chipko Andolan is also known as Hug the Trees movement। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਵਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਨੇ 1970s ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਨੀਖੇਤ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੀਜ਼ ਕੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਿਪਕ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇਣਾ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਨੀਖੇਤ ਵਿਲੇਜ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਔਰ ਹਗ ਦ ਟਰੀਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ। Then comes what is water, what is its necessity ਤੇ how to save it। So water ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ basic necessity ਹੈ, food, air ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ basic ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਟਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ponds, rains, rivers, ਸਾਰੇ ਕਿਤੋਂ ਵਾਟਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਨ ਹੈ, ਰੇਨਫਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਰਸ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦਾ। ਦੈਨ ਕਮਸ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਚੇਂਜਿੰਗ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਵਿਲੇਜਸ ਤੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਕਮਸ ਡਿਸਪਾਈਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਰੇਨਸ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਮੀਟ ਦ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਅਗਰ ਅੱਛੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈਕ ਆਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਵਰ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ। ਥਰਡ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਤਲਬ ਹੋਲਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੌਪਸ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲੈਂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਗਰੋ ਕਰੀਏ। ਦੈਨ ਦ ਸੀਡਸ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਸੀਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਫੈਦਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਊਗੀ। ਦੈਨ ਗੰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ। ਗੰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬਿਕਾਜ਼ ਗੰਗਾ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਲੀ ਰਿਵਰ, ਬਟ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸਾਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਿਊਮਨ ਵੇਸਟ ਅਸੀਂ ਡੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਕਸਿਕ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਨੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਵੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵੀ ਆਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲੀ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 1986 ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਔਨਗੋਇੰਗ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਹੈਪਨਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Then most important and most I think interesting thing is 3R concept। 3R concept ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਟ ਅਰਥ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3R concept ਆਉਂਦਾ। ਫਸਟ R ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਿਡਿਊਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਰੀਯੂਜ਼ and third is recycle। We'll start with reduce। ਤਾਂ reduce term ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂਗੀ। reduce ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ reduce ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਟਾਉਣਾ। reduce means ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਗਰ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਜਾਂ 7 ਬੋਟਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਟਲਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ੇਜ ਘਟਾ ਦਿਓ। 5 ਤੋਂ 7 ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਬੋਟਲਸ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਰੀਯੂਜ਼, ਐਜ਼ ਅ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਸਜੈਸਟਿੰਗ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਟਲਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਬੋਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੇਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਰੀਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਮਟੀ ਬੋਟਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਟੇਨਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਘਰੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰੇ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਰੀਸਾਈਕਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡੰਪ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਟਲਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਕਾਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਏਅਰ, ਲੈਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਸੇਜ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ
आई होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਂਡ ਵਿਲ meet again with a new topic and with new chapter.